Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Selamat datang di channel Cerita Islam dan Dunia. Semua yang berkaitan dengan dunia Islam insya Allah ada di sini. Dan tidak lupa juga, kita saling mendoakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya, diberi jalan terang dalam setiap usahanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Di episode kali ini kami akan mencoba menyajikan tayangan audio book berseri. Adapun objek buku yang akan dikupas dan diulas adalah karya-karya cendekiawan Muslim klasik. Harapannya dapat membuka ruang gelap ilmu yang tertutupi dan menambah khazanah keilmuan kita. Amin ya robbal alamin. Adapun pada episode perdana ini akan diawali dengan mengupas sebuah kitab klasik yang berjudul Rihlah Ibni Batuta Al-Musamah Tuhfah An-Nuzar fi Garaib Al-Amsar wa Ajaib Al-Asfar. Yang artinya, perjalanan Ibnu Batuta yang disebut hadiah bagi para pengamat. Tentang keajaiban negeri-negeri dan keajaiban perjalanan-perjalanan. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة ابن جزين. قال الشيخ الفقيه: العالم الثقة، الناسك الأبر، وفد الله المعتمر، شرف الدين المعتمد في سياحته على رب العالمين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي، ثم الطنجي، المعروف بابن بطوطة، رحمه الله ورضي عنه وكرمه، آمين. الحمد لله الذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا انفجاجا، وجعل منها وإليها قاراتهم الثلاثة نباتا وإعادة وإخراجا، ودحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد، وأرساها بالأعلام الراسيات والأطواد، ورفع فوقها سمك السماء بغير عماد، وأطلع الكواكب هداية في ظلمات البر والبحر، وجعل القمر نورا والشمس سراجا، ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد الممات، وأنبت فيها من كل الثمرات، وفطر أقطارها بصنوف النبات، وفجر البحرين عذبا فراتنا وملحنا أجاجا، وأكمل على خلقه الإنعام بتذليل مطايا الأنعام، وتسخير المنشآت كالأعلام، لتمتطوا من صهوة القفر ومتن البحر أثباجا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي أوضح منهاجنا وطلع نور هدايته وهاجنا. بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، واختاره سيدا للنبيين، وأمكن صوارمه من رقاب المشركين، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وأيده بالمعجزات الباهرات، وأنطق بتصديقه الجمادات، وأحيا بدعوته الرمم الباليات، وفجر من بين أنامله ماء فجاجا. ورضي الله تعالى عن المتشرفين بالانتماء إليه، أصحابا وآلنا وأزواجا، المقيمين تقاة الدين، فلا تخشى بعدهم اعوجاجا، فهم الذين آزروه على جهاد الأعداء، وظاهروه على إظهار الملة البيضاء، وقاموا بحقوقها الكريمة من الهجرة والنصرة والإيواء، واقتحموا دونه نار اليأس حامية، وخاضوا بحر الموت عجاجا. ونستوهب الله تعالى لمولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين المجاهد في سبيل الله المؤيد بنصر الله أبي عنان فارس ابن موالين الأئمة المهتدين الخلفاء الراشدين نصرا يوسع الدنيا وأهلها ابتهاجنا، وسعدا يكون لزمانه علاجا. كما وهبه الله بأسنا وجودا لم يدع طاغيا ولا محتاجا، وجعل بسيفه وسيبه لكل ضيق انفراجا. فقد قضت العقول وحكم المعقول والمنقول بأن هذه الخلافة العليا المجاهدة المتوكلة الفاسية هي ظل الله الممدود على الأنام، وحبله الذي به الاعتصام، وفي سلك طاعته يجب الانتظام. فهي التي أبرأت الدين عند اعتلاله، وأغمدت سيف العدوان عند انسلاله، وأصلحت الأيام بعد فسادها،
ونفقت سوق العلم بعد كسادها، وأوضحت طرق البر عند انتهاجها، وسكنت أقطار الأرض عند ارتجاجها، وأحيت سنن المكارم بعد مماتها، وأماتت رسوم المظالم بعد حياتها، وأخمدت نار الفتنة عند اشتعالها، وانقضت حكام البغي عند استقلالها، وشادت مباني الحق على عماد التقوى، واستمسكت من التوكل على الله بالسبب الأقوى. فلها العز الذي عقد تاجه على مفرق الجوزاء، والمجد الذي جر أذيله على مجرة السماء، والسعد الذي رد على الزمان غض شبابه، والعدل الذي أهل الإيمان مديد أطنابه، والجود الذي قطر أصحابه اللجين والنضارة، والبأس الذي فيه غمامة الدهر المواري، والنصر الذي تفض كتائبه الأجل، والتأييد الذي بعض غنائمه الدول، والبطش الذي سبق سيفه العذل، والأناة التي لا يمل عندها الأمل، والحزم الذي يسد على الأعداء وجوه المسارب، والعزم الذي يفل جموعها قبل قراع الكتائب، والحلم الذي يجني من ثمر الذنوب، والرفق الذي جمع على محبته بنات القلوب، والعلم الذي يجلو نور هدياج المشكلات، والعمل المفيد بالإخلاص، والأعمال بالنيات. ولما كانت حضرته العلية مطمح الآمال، ومسرح هم الرجال، ومحط رحال الفضائل، ومثابة أمن الخائف، ومنية السائل، توخى الزمان خدمتها ببدائع تحفه، وروائع طرفه، فانثال عليها العلماء انثيال جودها على الصفحات، وتسابق إليها الأدباء تسابق عزماتها إلى العداة، وحج العارفون حرمها الشريف، وقصد السائحون استطلاع معناها المنيف، ولجأ الخائفون إلى الامتناع بعز جنابها، واستجارة الملوك بخدمة أبوابها. فهي القطب الذي عليه مدار العالم، وفي القطع بتفضيلها تساوت بديهة عقل الجاهل والعالم، وعن مآثرها الفائقة يسند صحح الآثار كل مسلم، وبأكمل محاسنها الرائعة يفصح كل معلم. وكان ممن وفد على بابها السامي، وتعدى أشال البلاد إلى بحرها الطامي، الشيخ الفقيه السائح الثفه الصدوق، جوال الأرض ومخترق الأقاليم بالطول والعرض، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة، المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدين، وهو الذي طاف الأرض معتبرا، وطوى الأمصار مختبرا، وباحث فرق الأمم وسبر سير العرب والعجم، ثم ألقى عصا التسيار بهذه الحضرة العليا لما علم أن لها مزية الفضل دون شرط ولا ثنيا، وطوى المشارق إلى مطلع بدرها بالغرب، وآثرها على الأقطار إيثار التبر على الترب اختيارا بعد طول اختيار البلاد والخلق، ورغبة اللحاق بالطائفة التي على الحق. فغمره من إحسانه الجزيل، وامتنانه الحفي الحفيل ما أنساه الماضي بالحال، وأغناه عن طول الترحال، وحقر عنده ما كان من سواه يستعظمه، وحقق لديه ما كان من فصله يتوهمه، فنسي ما كان ألفه من جولان البلاد، وظفر بالمرعى الخصب بعد طول الارتياد، ونفذت الإشارة الكريمة بأن يملي ما شاهده في رحلته من الإمطار، وما علق بحفظه من نوادر الأخبار، ويذكر من لقيه من ملوك الأقطار، وعلمائها الأخيار، وأوليائها الأبرار. فأملى من ذلك ما فيه نزهة الخواطر، وبهجة المسامع والنواظر من كل غريبة أفاد باجتلائها، وعجيبة أطرف بانتحائها، وصدر الأمر العالي لعقد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرف بخدمة جنابهم محمد بن جزين الكلبي، أعانه الله على خدمتهم، وأوزعه شكر نعمتهم أن يضم أطراف ما أملاه الشيخ أبو عبد الله من ذلك مشتملا في تصنيف يكون على فوائده شتملا، ولنيل مقاصده مكملا، متوخيا تنقيح الكلام وتهذيبه، معتمدا إيضاحه وتقريبه، ليقع الاستمتاع بتلك الطرف، ويعظم الانتفاع بدرها عند تجريده من الصدف.
فامتثل ما أمر به مبادرا، وشرع بمنهله ليكون بمعونة الله عن توفية الغرض منه صادرا، ونقلت معاني كلام الشيخ أبي عبد الله بألفاظ مفية للمقاصد التي قصدها، موضحة للمناحي التي اعتمدها. وربما أوردت لفظه على وضعه، فلم أخل بأصله ولا فرعه، وأوردت جميع ما أورد من الحكايات والأخبار، ولم يتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، على أنه سلك في إسناد صحاحا أقوم المسالك، وخرج عهده سائرها بما يشعر من الألفاظ بذلك، وقيد المشكل من أسماء المواضع والرجال بالشكل والنقط، ليكون أنفع في التصحيح والضبط، وشرحت ما أمكنني شرحه من الأسماء العجمية لأنها تلتبس بعجميتها على الناس، ويخطئ في فك معناها معهد القياس. وإنا لنرجو أن ما قصدته من المقام العلي أيده الله بمحل القبول، وأبلغ من الأعضاء عن تقصيره المأمول، فعوائدهم في السماح جميلة، ومكارمهم بالصفح عن الهفوات كفيلة، والله تعالى يديم لهم عادة النصر والتمكين، ويعرفهم عوارف التأييد والفتح المبين. Pemirsa yang budiman, berikut adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia berdasarkan teks berbahasa Arab yang telah disampaikan. Perjalanan Ibnu Battuta yang disebut Tuhfat an-Nuzar fi Garaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar. Artinya, persembahan hadiah permata bagi para pemikir tentang keanehan negeri-negeri dan keajaiban perjalanan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pendahuluan oleh Ibnu Juzai, berkata sang Syekh, faqih ahli fikih ulama yang terpercaya, ahli ibadah yang saleh, tamu Allah yang berhaji dan berumrah, yaitu Syihabuddin Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati, kemudian Tanji, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Battuta, semoga Allah merahmatinya, meridainya, serta memuliakannya. Amin. Segala puji bagi Allah, yang telah menundukkan bumi bagi hamba-hambanya, agar mereka dapat menempuh jalannya dengan mudah. Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka, tempat tumbuhnya tanaman, tempat kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dia membentangkannya dengan kekuasaannya sehingga menjadi hamparan bagi manusia, meneguhkannya dengan gunung-gunung yang kokoh, serta meninggikan langit tanpa tiang penyangga. Allah telah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk di kegelapan malam di darat dan lautan. Dia menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita yang terang. Kemudian, Allah menurunkan air dari langit, menghidupkan tanah setelah kematiannya, dan menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Dia menciptakan di seluruh pelosok bumi tumbuhan yang beragam jenisnya dan membelah lautan menjadi dua, air tawar yang menyegarkan dan air asin yang pahit. Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada makhluknya dengan menundukkan hewan-hewan ternak sebagai kendaraan dan mengaruniakan kapal-kapal besar yang menjulang tinggi seperti gunung-gunung. Dengan itu, manusia dapat menunggangi daratan yang luas dan mengarungi lautan yang bergelombang. Solawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga solawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad, yang telah menunjukkan jalan kebenaran, dan yang cahaya petunjuknya bersinar terang. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam, memilihnya di antara para nabi, serta menguatkan misinya dengan pedang jihad hingga manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Allah mendukungnya dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, membuat benda mati berbicara untuk membenarkannya, menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur dengan seruannya, dan bahkan memancarkan air dari jari jemarinya. Semoga Allah juga meridai para sahabatnya yang mulia, keluarganya, serta istri-istrinya, yang tetap teguh menjaga agama setelah kepergiannya. Mereka adalah para penolongnya dalam jihad melawan musuh, yang turut serta dalam menyebarkan agama yang suci. Mereka telah memenuhi kewajiban hijrah, menolong agama ini, serta memberikan perlindungan kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Mereka menghadapi api peperangan dengan keberanian, dan menerjang ombak maut tanpa gentar. Doa untuk Khalifah Amirul Mukminin. Kami memohon kepada Allah agar menganugerahkan kemenangan yang luas kepada junjungan kami, Imam yang Agung, Khalifah, Amirul Mukminin,
Al-Mutawakil, Al-Rabb Al-Alamin, pejuang di jalan Allah, yang didukung dengan pertolongannya, yaitu Abu Inan Faris bin para imam kita yang mendapat petunjuk, para khalifah yang lurus. Semoga Allah memberinya kejayaan yang meliputi dunia dan seisinya dengan kebahagiaan yang melimpah, menjadikan zamannya sebagai obat bagi luka-luka umat, serta mengaruniakan kepadanya kekuatan dan kemurahan hati yang tidak menyisakan seorang pun dalam penderitaan dan kezaliman. Semoga Allah menjadikan pedangnya dan kemurahannya sebagai jalan keluar dari segala kesempitan. Sebab, akal sehat dan logika, baik berdasarkan wahyu maupun pemikiran, telah menetapkan bahwa kekhalifahan tertinggi ini, yang berjuang di jalan Allah, bertawakal kepadanya, serta berbasis di fes, adalah bayangan Allah yang terbentang di atas seluruh makhluk. Kekhalifahan ini adalah tali Allah yang dengannya manusia harus berpegang teguh, serta kepemimpinan yang dalam ketaatannya terdapat keselamatan dan keteraturan. Kekhalifahan ini telah menyembuhkan agama dari kelemahannya, menghunus pedang untuk mengakhiri kezaliman, memperbaiki zaman setelah kerusakannya, menghidupkan kembali ilmu yang sebelumnya mati, membuka jalan kebaikan yang telah tertutup, menenangkan negeri-negeri yang berguncang, serta menghidupkan kembali tradisi-tradisi kemuliaan dan mematikan kebiasaan-kebiasaan kezaliman. Ia telah memadamkan api fitnah saat berkobar, menumpas para penguasa zalim yang semena-mena, serta menegakkan bangunan kebenaran di atas pilar ketakwaan. Ia berpegang teguh pada tali tawakal kepada Allah yang paling kuat, sehingga kemuliaannya telah mencapai puncak tertinggi, keagungannya telah menyelimuti seluruh dunia, dan keberuntungannya telah mengembalikan kejayaan zaman. Keadilan yang ditegakkannya telah memanjangkan usia keimanan, kemurahannya telah menurunkan hujan emas dan perak, keberaniannya telah melindungi negeri-negeri, dan kemenangannya telah meruntuhkan benteng-benteng musuh. Keberanian dan kekuatannya membuat musuh gemetar bahkan sebelum peperangan dimulai, sementara kebijaksanaan dan ketabahannya menjadikan rakyatnya penuh harapan. Kesabarannya dalam menghadapi kesalahan orang lain telah mendekatkan hati mereka kepadanya, serta kelembutannya telah membuat semua orang mencintainya. Ilmunya telah menerangi jalan kebenaran, amal perbuatannya yang ikhlas telah menjadikannya pemimpin yang dicintai, dan niatnya yang suci telah membuatnya sukses dalam setiap urusannya. Pemirsa yang budiman, bagian ini melanjutkan pujian terhadap khalifah yang berkuasa saat itu, dengan menyebutnya sebagai pemimpin yang adil, pemberani, dan penuh kebijaksanaan. Keutamaan kekhalifahan dan keunggulannya atas seluruh negeri. Karena kedudukan mulia kekhalifahan ini menjadi tumpuan harapan, tempat berkumpulnya orang-orang berilmu, dan persinggahan segala kebajikan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka yang takut, tujuan bagi mereka yang mencari keamanan, dan impian bagi setiap pencari ilmu serta kebijaksanaan. Maka, zaman ini pun berlomba-lomba untuk menghiasi keagungannya dengan persembahan terbaik, seperti halnya kekhalifahan ini senantiasa memuliakan para pencari ilmu dan kebijaksanaan. Karena itu, para ulama berbondong-bondong datang sebagaimana kemurahan kekhalifahan ini mengalir tanpa henti. Para sastrawan berlomba-lomba mempersembahkan karya mereka sebagaimana keadilan kekhalifahan ini menyebar ke seluruh penjuru. Para cendekiawan berduyun-duyun mengunjungi tempat ini, para pengelana datang untuk menyaksikan keindahannya, dan para raja berlindung di bawah naungan kekuasaannya. Kekhalifahan ini adalah poros utama yang menggerakkan dunia, keutamaannya telah diakui oleh setiap insan berakal, baik yang terpelajar maupun yang awam. Kedatangan Ibnu Battuta ke Fes. Di antara mereka yang datang ke negeri yang mulia ini adalah seorang alim, seorang musafir terpercaya, seorang pengembara dunia yang menelusuri negeri-negeri dari ujung timur hingga barat, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati, yang dikenal sebagai Ibnu Battuta. Di negeri-negeri timur, ia juga dikenal dengan nama Syamsuddin. Ia adalah seseorang yang telah mengelilingi dunia, menjelajahi negeri-negeri dengan penuh ketelitian, mengamati perbedaan antara berbagai bangsa, dan mempelajari adat serta kebiasaan masyarakat Arab maupun non-Arab. Setelah berkelana jauh, ia akhirnya memutuskan untuk menetap di negeri kekhalifahan ini, karena mengetahui bahwa negeri ini memiliki keunggulan dalam keilmuan dan kebijaksanaan, tanpa ada kekurangan atau celah. Ia telah mengembara hingga ke timur,
namun akhirnya ia kembali ke barat dan memilih Fes sebagai tempat tinggalnya. Ia lebih memilih negeri ini dibandingkan negeri-negeri lain, sebagaimana seseorang lebih memilih emas daripada tanah biasa. Setelah perjalanan panjangnya, ia menemukan kedamaian di negeri ini, sehingga ia tak lagi merasa perlu untuk terus mengembara. Kemudian, ia mendapatkan perintah dari khalifah untuk menuliskan semua yang ia lihat selama perjalanannya, termasuk negeri-negeri yang ia kunjungi, kisah-kisah yang ia dengar, para raja dan ulama yang ia temui, serta orang-orang saleh yang ia jumpai. Maka, ia mulai menuliskan catatan perjalanannya, yang berisi berbagai pengalaman menakjubkan dan kisah-kisah langka yang ia saksikan sendiri. Penyusunan kitab oleh Ibnu Juzai. Setelah itu, perintah diberikan kepada seorang penulis istana yang terhormat, yaitu Muhammad bin Juzai Al-Kalbi. Semoga Allah membantunya dalam menunaikan tugas ini dan memberinya kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ia diberi tugas untuk menyusun kembali catatan perjalanan yang telah disampaikan oleh Ibnu Battuta, lalu menyusunnya dalam sebuah karya yang indah, dengan tetap mempertahankan manfaat serta pesan-pesan penting yang terkandung di dalamnya. Tujuan penyusunan kitab ini adalah agar isinya lebih jelas, bahasanya lebih terstruktur, dan pesan-pesannya lebih mudah dipahami, sehingga semua orang dapat menikmati keindahan kisah-kisah yang terkandung di dalamnya. Maka, ia segera melaksanakan perintah tersebut dan mulai mengerjakan penyusunan kitab ini dengan sepenuh hati, mengharapkan pertolongan Allah agar hasilnya sesuai dengan harapan. Ia menuliskan isi kitab ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibnu Battuta, tanpa mengurangi ataupun menambahkan sesuatu yang tidak perlu. Namun, terkadang ia tetap mempertahankan gaya bahasa asli Ibnu Battuta, agar ruh dan keasliannya tetap terjaga. Selain itu, semua kisah, cerita, dan peristiwa yang diceritakan oleh Ibnu Battuta dicatat tanpa menguji kebenarannya secara langsung, meskipun Ibnu Battuta selalu berusaha menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya. Ia juga menuliskan nama-nama tempat dan tokoh dengan tanda baca yang benar, agar pembaca tidak keliru dalam membacanya. Bahkan, ia memberikan penjelasan tambahan untuk beberapa nama asing yang sulit dipahami oleh orang awam, agar maknanya lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Kami berharap bahwa karya ini akan diterima dengan baik oleh Khalifah yang mulia dan bahwa kekurangan yang ada di dalamnya dapat dimaklumi. Sebab, kemurahan hati Khalifah sudah terkenal, dan kebaikannya dalam memaafkan kekeliruan telah menjadi bagian dari sifat-sifatnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemenangan dan kejayaan kepada Khalifah ini, menambahkan pertolongannya, serta menganugerahkan kebesaran dan keberkahan dalam setiap urusannya. Amin. Kesimpulan, bagian ini mengisahkan tentang bagaimana Ibnu Battuta sampai di Fes, mendapatkan perintah untuk mencatat perjalanannya, dan bagaimana Ibnu Juzai ditugaskan untuk menyusun kitab ini. Ulasan teks mukadimah. Teks mukadimah yang dibacakan di awal karya, Perjalanan Ibnu Battuta, ini dimulai dengan pujian yang sangat tinggi terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Penulis mukadimah ini, Ibnu Juzai, memulai dengan menyebutkan pujian kepada Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk sumber daya alam yang memungkinkan umat manusia menjelajahi berbagai tempat di dunia. Ibnu Juzai menggambarkan dengan indah bagaimana Allah menurunkan hujan dan menyuburkan bumi, serta menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Selanjutnya, Ibnu Juzai memuji Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Beliau menyebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyebarkan cahaya hidayah di dunia, mengubah kehidupan umat manusia, dan mengajarkan petunjuk yang benar. Setelah itu, Ibnu Juzai menyebutkan juga sahabat-sahabat Nabi yang setia mendampinginya dalam perjuangan, serta tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam. Pujian kemudian ditujukan kepada Sultan Abu Inan Faris, khalifah dari dinasti Merinid yang memerintah pada abad ke-14, tepatnya dari tahun 1348 hingga 1358. Dalam mukadimah ini, Ibnu Juzai mengungkapkan rasa hormat dan penghargaannya terhadap kepemimpinan Abu Inan Faris, yang dianggap telah membawa kemajuan bagi masyarakat pada masanya. Beliau memuji Abu Inan sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, penuh keberanian,
dan sukses dalam menjaga stabilitas negara. Mengenai konteks sejarah, Sultan Abu Inan Faris adalah penguasa yang memerintah di wilayah Maghrib, Maroko, terutama pada periode ketika Ibnu Battuta kembali ke tanah kelahirannya setelah perjalanan panjangnya. Ini juga menjadi alasan mengapa Ibnu Battuta menyebutkan dan memuji pemerintahan Abu Inan Faris dalam mukadimah ini. Ibnu Battuta, yang lahir pada tahun 1304 M, memulai perjalanan panjangnya pada usia 21 tahun. Sekitar tahun 1325 M. Ia menjelajahi hampir seluruh dunia Islam, dari Afrika Utara, Timur Tengah, India, Asia Tenggara, hingga Cina. Mukadimah ini menyebutkan bahwa Ibnu Battuta akhirnya kembali ke Maroko dan bertemu dengan Abu Inan Faris, yang kemudian memberi izin untuk penulisan perjalanan ini. Ibnu Juzai ditunjuk untuk menuliskan kisah perjalanan Ibnu Battuta dalam bentuk yang lebih terstruktur dan sistematis, yang dikenal dengan nama, Hadiah bagi para pengamat tentang keanehan kota-kota dan keajaiban perjalanan. Selain itu, Ibnu Juzai juga mengungkapkan bahwa penulisan ini bertujuan untuk mengabadikan kisah-kisah luar biasa yang diceritakan oleh Ibnu Battuta, yang menyaksikan dan mengalami berbagai peristiwa menarik dan menakjubkan di sepanjang perjalanannya. Mukadimah ini tidak hanya memuji tokoh-tokoh besar, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana penulis menghargai dan menilai pentingnya perjalanan dan pengetahuan yang diperoleh selama perjalanan tersebut. Pujian terhadap Sultan Abu Inan Faris dalam mukadimah ini menunjukkan hubungan erat antara Sultan dan para ilmuwan, termasuk Ibnu Battuta. Pada masa itu, para ilmuwan dan penulis sering kali berada di bawah perlindungan para penguasa yang memberikan mereka kebebasan untuk berkarya dan menulis. Abu Inan Faris dikenal sebagai seorang pemimpin yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, yang juga tercermin dalam pengakuan Ibnu Juzai terhadap kebijakan pemerintahannya yang membawa kemakmuran. Secara keseluruhan, mukadimah ini menggambarkan keterkaitan antara para pemimpin, ulama, dan penulis pada masa itu, serta pentingnya kebijakan yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan perjalanan pengetahuan. Mukadimah ini memberikan gambaran bahwa karya besar seperti Perjalanan Ibnu Battuta tidak hanya merupakan hasil perjalanan seorang individu, tetapi juga bagian dari proses kolaborasi antara pemimpin, ilmuwan, dan penulis yang saling mendukung untuk menciptakan warisan intelektual yang luar biasa.